عليم بالقرآن الكريم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم وأكرم بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم
دائما رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم. وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجود أكرم الأكرمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. صلوا على النبي محمد. اذكروا الصلاة على النبي. Ayo selawat dusturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa
وأشرف عبادك وترجمان لسان الكلام ومرقد والحمد والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وسقينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب وقرما وتعظيما ورقة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالقدر وفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يضيق رسول الله جافا إذ الكريم ارتجل باسم باطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والرحمة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ahsantum, ahsanallahu ilaikum. Ayo kita baca suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan kemuliaan Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala jadikan bacaan Al-Qur'an yang kita baca di pagi hari ini ataupun setiap waktu dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah jadikan dari setiap hurufnya cahaya yang menerangi kehidupan kita. Amin. Dari setiap hurufnya Allah jadikan cahaya yang menerangi akal pikiran kita. Dari setiap hurufnya Allah jadikan cahaya yang menerangi hati dan raga kita. Dari setiap hurufnya Allah jadikan cahaya yang menerangi rumah tangga kita. Dari setiap hurufnya Allah jadikan cahaya yang menerangi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dari setiap hurufnya Allah jadikan cahaya yang menerangi kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan di setiap hurufnya Allah jadikan mudah-mudahan penyembuh bagi penyakit kita zahiran wa batinan.
Dari setiap hurufnya Allah jadikan penarik dan penjemput rezeki kita hissan wa ma'nan. Dari setiap hurufnya Allah jadikan penyebab Allah ridha kepada kita. Allah memberikan ampunannya buat kita, Allah berikan rahmatnya buat kita. Dan mudah-mudahan dari setiap hurufnya Allah jadikan penyebab Allah angkat penyakit, wabah, ujian dari tengah kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dari setiap hurufnya Allah jadikan menjadi penyelamat kehidupan kita, penyelamat perjalanan kita, penyelamat rumah tangga kita, penyelamat negeri kita dari bermacam bala murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jalibal likulli khairin dafi'a likulli syarr wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini samping Bang Zainul siapa dua orang tuh? Samping Bang Zainul. Siapa namanya? Bang Haris ini Bang, pindah sini Bang. Samping samping itu. Pak Yudi ya? Pak Yudi, ayo pindah Pak Yudi, pindah sini. Biasain ngaji depan guru, wajahnya mesti kelihatan. Jangan ngumpet-ngumpetan. Ya. Karena guru itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah wasilah ilmu dari Allah yang maha alim untuk sampai kepada kita ngaji. Boleh paham ini? Jadi ngaji itu jangan sampai mau ngaji di belakang tiang biar nggak kelihatan guru. Kalau ngantuk jadi nggak malu. Bukan begitu. Ngaji ini guru ini manusia nih, manusia biasa, banyak kekurangannya, banyak dosanya. Tapi ketika di majelis ilmu, dia itu media perantara antara Allah sang pemilik ilmu dengan ilmu yang sampai kepada kita. Jadi maka disatakan dalam sebuah asar bahwa tiga hal memandangnya itu ibadah. Mandang doang itu ibadah. Mandang doang itu ibadah. Yang pertama memandang Al-Quran, mandang doang nih udah ibadah. Yang kedua memandang orang tua, wajahnya dipandang dengan ain ridha, dengan pandangan keridhaan, itu ibadah. Yang ketiga memandang guru. Ada satu ungkapan lagi, memandang lautan Allah untuk bertafakur. Nah itu niatnya doang, lihat doang nih udah ibadah. Apalagi mengamalkannya, mengikuti panduan-panduannya. Boleh paham jemaah sekalian? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada lanjutan kajian Sabtu lalu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai al-mu'tadin. Siapa itu al-mu'tadin? Orang-orang yang melampaui batas. Nah sekarang batas yang mana yang mesti kita ketahui biar kita tidak melampaui batas? Kan itunya ya kan? Makanya kalau kita mendefinisikan sesuatu harus jelas. Jangan begini. Kenapa jangan begini? Jangan ke sono. Kenapa jangan ke sono? Alasannya apa? Tuh. Sekarang kita mau tahu nih batasan-batasan. Di pertemuan yang lalu sudah kita kenal dua batasan-batasan yang Allah jelaskan pada kita. Di antaranya apa? Quran suratul Baqarah ayat 187. Yang kedua, dan ini masih nyambung, yaitu batasan Allah yang kedua yang Allah jelaskan. Batasannya banyak ya, kemarin sudah kita jelaskan sebagian, yaitu di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 229. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan at-talaqu marratan. Ini enggak ada salahnya karena ini bahasannya masih di seputar at-talaq. Kita buka Al-Qur'an surah At-Talaq ayat pertama. Coba dibuka Al-Qur'annya surah At-Talaq ayat pertama. Itu berada di halaman 558. 558. Itu surah ke-65 ya. Surah ke-65 ayat pertama. Halaman mushafnya 558. Kita baca bersama-sama. Sudah dibuka semua? Halaman 558. Ya. Kalau Clipper 5 merek rokok ya. Ini 558.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Lanjutin. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurakum wa tamiru bainakum bima'ruf fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Baca semua. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Nah, ini surat At-Talaq. Tapi kita habisin dulu Al-Baqarah di ayat 230. Ayo kembali ke Al-Baqarah ya. Halaman 36. Tanda ini At-Talaqnya. Karena ini semua kaitan masih dengan At-Talaq. Subhanallah jamaah sekalian, ini Islam memang kalau direnungkan enggak kepengen banget sesuatu yang sudah terikat terurai kembali. Boleh paham jamaah? Jadi kalau udah mau ngikat sesuatu jangan sampai terurai lagi. Tuh. Makanya kan kita kalau lihat panduan-panduan baginda Nabi ketika memilih jodoh itu begitu ketat. Kenapa? Agar supaya kalau sudah terikat tidak kembali terurai. Boleh paham jemaah? Ini nanti kalau Anda paham ini Quran seputar hukum talak dalam Al-Quran. Itu kalau dihitung-hitung kan kemarin kita bahasnya Al-Baqarah ayat berapa kemarin? Al-Baqarah ayat 228. Bahwa kaum perempuan yang dicerai itu Al-Quran memberikan aturan wajib tarobus katanya. Wajib katanya. Mesti bertarobus. Apa tarobus itu? Nunggu jeda, pastikan rahimnya bersih. Rahimnya bersih dari ada sperma suami yang lama. Berapa lama itu? 3 bulan. Berapa lama coba? 3 bulan atau salasat quru. Kemarin saya jelaskan ya, masalah quru ini ulama fikih beda pendapat, tapi saya ngambil pendapat yang sesuai secara panduan kebahasaan Al-Quran. Begini, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik, beliau memahami kata quru, 3 quru itu dengan 3 kali suci. Suci itu berapa lama jamaah? Suci itu aqal tuhri bainal haidataini itu usbu'aini 2 minggu. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik memahami quru itu 3 quru, 3 kali menstru, 3 kali sucian di antara 2 suci. Di antara 2 haid, 2 menstruasi. Berapa lama jadi jamaah? Ayo mari hitung belum? Bisa hitung lagi. Kalau 1 quru itu adalah 1 sucian di antara 2 haid, berarti 3 quru, 3 kali sucian di antara 2 haid. Jika kita menggunakan panduan Al-Quran nanti dalam Quran surah At-Talaq ayat pertama, bahwa talak yang dianggap sah dalam Al-Quran, talak boleh jatuh, boleh sah, bisa jadi berlaku dalam panduan Quran itu adalah li'iddatihinna, di masa perempuan siap menerima iddah. Artinya di masa suci perempuan tadi, istri tadi yang belum digauli oleh suami. Boleh paham nih? Kenapa? Agar masa tarobusnya tidak terlalu lama buat si perempuan. Ketika nanti menentukan ingin menikah dengan orang lain atau si suami tidak mau melanjutkan. Ini coba fokus ya, jangan ada yang ngantuk nih. Ini penting nih. Penting bagi yang mau cerai. La ilaha illallah, mau cerai. Ya. Saya ulang ya. Kalau dalam Al-Qur'an ini nikah dimudahin, cerai disusahin. Kalau 3 quru, sebentar, nanti qurunya saya jelasin. Dengan bahasa yang mudah, 3 bulan masa jedah. Kemudian Al-Qur'an jelaskan bahwa bercerai itu nggak boleh kalian 3, tapi 1 kemudian iddah. Masih juga belum dapat ketentraman untuk kembali lagi rujuk, ceraikan lagi 3 bulan iddah. Berapa bulan? 6. Kemudian ceraikan lagi, iddah lagi. Berapa? 3 bulan lagi. Berapa masa iddah itu semua jumlahnya? 3 bulan. Berapa? Kali 3. 3 bulan kali 3. Berapa? 9 bulan. Lama kan 9 bulan?
Itu lama sebenarnya buat apa? Buat merenung, buat pikir-pikir. Masa kita begini terus, udah balik lagi ngapa? Paham gak jemaah? Paham gak? Kemudian pemahaman kita yang saat ini berkembang, kalau udah ceraiin kayak begitu berarti pulang. Ngerti gak? Berarti nanti di Quran surat At-Talaq Allah kasih tahu tuh ayat pertama. Kalau udah ada laki-laki berani-berani menceraikan istri, nggak boleh mulangin bini, nggak boleh ngeluarin bini dari rumahnya. Coba. Apa coba? Kalau kita apa? Lu bungkus pakaian semua, masukin koper, ntar gua anterin pulang ke rumah babak lu. Tuh. Udah kayak si jantuk, tahu nggak jantuk? Tahu nggak jantuk? Emang tahu jantuk nggak? Orang dulu tahu jantuk, orang sekarang nggak tahu. Tahu jantuk betul? Cerita topeng Betawi, bokir sama si jantuk, gara-gara ikan peda, ya dimakan kucing. Coba itu, bini dipulangin ke rumah orang tuanya, coba. Cuman gara-gara ikan peda sama totok pedanya lagi. Lu balikin totok peda gua, kalau kagak gua pulangin lo. Masya Allah, masa urusan gara-gara ikan dimakan kucing, bini dipulangin. Innalillahi. Islam nggak boleh begitu. Tapi ketika sudah nggak ada keharmonisan, harus memilih perceraian. Yang itu adalah pilihan terakhir. Allah berikan panduan semua. Itu semua hududillah, batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Termasuk tadi tuh, kalau udah menjatuhkan talak, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Gak boleh kita keluarin istri, apalagi kita usir dari rumah kita, dan dia pun gak boleh keluar. Suami istri sekalipun talak udah jatuh, di rumah 3 bulan tuh cuman pisah ranjang doang. Bini di kamar, laki di balai. Tuh, jerasah tuh dua-duanya. Emang enak tidur malam-malam dingin-dingin, nggak ada nyelimutin. Tuh. Buat apa nih? Masa jeda, pikir-pikir kembali, karena nikah ini adalah mitsaqan ghaliza. Perjanjian yang ketat ini. Sama siapa? Sama Amil? Bukan. Sama siapa? Walinya? Bukan. Sama 2 saksi? Bukan. Sama Allah Jalla Jalaluh. Selain itu, Al-Quran memberikan ancaman bagi orang-orang yang suka mengurai ikatan yang sudah diikat, merusak perjanjian yang sudah dibuat. Tuh, Al-Quran tuh ngancamnya bukan main. Gambarannya itu orang-orang fasik. Orang yang suka keluar dari batas aturan. Lihat itu. Baik jamaah. Jadi Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik memahami qur'u itu satu qur'u, satu sucian di antara 2 haid. Jadi kalau misalnya, coba renungin hitungannya, takutnya salah. Kalau kita, pokoknya kita lagi jangan sampai kita deh. Kalau ada laki-laki menceraikan istri di awal bulan Agustus, di masa dia sudah suci, ya, sampai dan belum digauli, itu sah talaknya. Kalau bahasa fikih ada satu lagi talak yang dibolehin, tapi Al-Quran menentang itu semua. Ya, dan uniknya di buku fikih kemarin ada sebuah tulisan ungkapan ulama fikih, walaupun ini mukhalif lil Quran, tetapi yang rojih adalah yang sah talaknya. Padahal talak bid'ah. Paham jemaah? Nanti dalam bab fikih ada namanya talak bid'ah, bab fikih. Di Quran nggak ada. Tolak bid'ah. Apa tolak bid'ah itu? Tolak yang diharamkan. Kapan dilakukan? Di masa suci sudah digauli, atau di masa istri menstruasi. Sah nggak talaknya? Sah. Jatuh nggak? Jatuh. Katanya bid'ah, tapi jatuh talaknya. Itu Al-Quran menentang itu. Karena Al-Quran menjelaskan, fatalliquhunna liiddatihinna. Ceraikan istri kalau itu menjadi pilihan akhir bagimu. Kapan? Di masa dia siap menerima iddah. Kapan dia siap menerima iddah itu? Di masa suci yang belum digauli. Tidak boleh di masa menstruasi. Paham jemaah? Paham gak nih? Ada yang mau cerai bini? Nggak ada. Ini buat kita tahu aja batasan-batasan Allah. Baik. Di masa suci, misalnya awal Agustus, bini kita suci. Bini kita lagi. Itu perempuan suci. Lalu diceraikan. Nah, suci itu berapa hari?
masa suci di antara dua haid kapan? Berapa hari? Khamsata asyara yauman, 15 hari. Rata-rata perempuan itu suci minimal berapa? 15 hari di antara dua haid. Nah, kalau tanggal 1 dia dicerain sama lakinya 1 Agustus, ya. Berarti kapan dia mulai dihitung haidnya? Tanggal 16 Agustus. 16 Agustus. Tuh. Ini Imam Syafi'i menghitung masa suci di antara dua haid. Baik, kapan lagi dia? Kalau haidnya 10 hari, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? 16. 26 loh. Assalamualaikum. Ayo berhitung. Masya Allah, ini fokus ini penting ini. Jangan pada bengong. Kalau dia mah santri wajar, belum tahu cerai. Kawin aja belum tahu cerai. Yang udah pada kawin nih, hitung yang bener nih. Baru nyerahin orang, kawin aja belum, kawinin. Apa adik? Buru-buru. Baik. Berapa masa haidnya? 10 hari misalnya rata-rata perempuan ya, antara sepekan sampai 10 hari. Kalau 10 hari berarti tanggal 26 dia apa? Dia bersifat apa haid? Haid tanggal 16 sampai tanggal 26, 27 dia suci. Berapa hari suci itu? 15 hari. 15 hari. Baik. Berarti udah berapa sucian nih? Baik. Tanggal 27, 28, 29, 30, 3 hari. Tambah bulan September 12 hari. Tanggal 12 dia habis masa sucinya. Berarti tanggal 13 September masuk masa haidnya. Nah, berapa hari? 10 hari. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 23. Ya, sampai tanggal 23. Udah berapa sucian? Halo? Udah berapa sucian? 2. Ya, tanggal 13. Ya, tanggal berapa? 13 lagi. Ya. Tanggal 23 dia mens. Ya. 10 hari ya. 24 suci. 24 suci. Berapa hari sucinya? 15 hari. Jadi tanggal berapa? 24. 6 tambah berapa? 9. Berarti tanggal berapa? 9 Oktober. Ya, benar. 9 Oktober dia suci. Betul? 9 Oktober dia suci. Udah berapa sucian tuh? 3. Berarti 10 Oktober sudah bisa rujuk, apa namanya? Sudah bisa menikah lagi jika suami tidak merujuknya. Paham ya? Ngerti nih? Itu ukuran 3 suci. Kalau Imam Abu Hanifah, dia punya pemahaman Al-Qur'u itu 3 haid. Al-Qur'u 3 haid. Tuh, beda gak? Imam Syafi'i 3 suci, Imam Abu Hanifah 3 haid. Tuh, beda gak kira-kira hitungannya? Beda. Ini kalau diceraikan di masa suci yang belum digauli. Yang jadi masalah kalau dia diceraikan di masa suci sudah digauli. Ada indikasi hamil gak? Ada. Kalau terbukti hamil, panjang iddahnya. Berapa lama? Sampai melahirkan. Kasihan itu perempuan. Kasihan gak? Mau nikah lagi gak bisa, ya kan? Lagi bunting. Masa campur mau punya orang lain? Kemudian kalau di masa menstruasi jadi panjang, apa namanya? Masa sucinya. Dicerain di awal Agustus lagi menstruasi. Menstruasi 10 hari. Jadi sampai tanggal 10. Tanggal 11 dia suci sampai tanggal 25. Ya, 25. 26 dia menstruasi 10 hari. Habis itu suci lagi berapa hari? 15 hari. Habis itu suci lagi 10 hari.
Habis itu menstruasi lagi 10 suci lagi 15 hari, mens lagi 10 hari. Akhirnya jadi panjang, akhir Oktober dia baru bisa menikah lagi. Tuh, kalau di masa menstruasi diceraiin. Nah, kalau bahasa Al-Qur'an, Al-Qur'u itu gabungan antara haid dan menstruasi. Antara haid dan antara suci dan menstruasi. Kok haid dan menstruasi sih? Gabungan antara suci dengan menstruasi. Ya. Jadi bagaimana? Hitung. Kalau dia diceraikan di awal Agustus ketika dia suci, belum digauli, berapa hari itu? Sampai tanggal 10 misalnya ya. Tanggal 15. Kemudian tanggal 16 dia menstruasi. Berapa hari? 10 hari. Sampai tanggal berapa tadi? 26. Ini sudah satu quru. Ngerti gak? Gabungan antara suci dengan menstruasi sudah satu quru. Baik, tanggal 27 dia suci sampai tanggal berapa tadi? 27, 30, 12 hari. Sampai tanggal 12 September dia suci. Nah, 15 hari tuh. Kemudian dia kembali menstruasi tanggal 13, 10 hari, tanggal 23 September. Udah berapa tuh? 2 quru. Kemudian 24 suci lagi ya? Suci lagi. Sampai tanggal berapa? 9 Oktober. Ya. 9 Oktober. Suci apa haid dia? Suci. Kemudian tanggal 10 mens sampai tanggal 20. Tanggal 21 sudah bisa menikah lagi. Paham ya? Nyampe gak 3 bulan? Nggak nyampe. Nyampe 3 bulan? Nggak nyampe. Karena itu gabungan antara antara suci, haid, suci, haid, suci, haid. Itulah habis itu dia sudah bisa menikah lagi. Baik. Ini kira-kira paham gak nih? Kayaknya pada bengong bingung ya. Bingung ya? Ya maaf. Yang paham kayak ibu-ibu nih. Yang apa? Itu Bu, kalau haidnya 10 hari, ada perempuan haidnya cuma 7 hari, lebih cepat lagi gak? Lebih cepat. Ada orang haidnya 5 hari, lebih cepat gak? Tuh, lebih cepat. Bisa cepat-cepat kawin lagi dah perempuan. Nah. Gitu. Ini gambar doang ya. Tapi kayak laki-laki kalau bab begini bingung dah kayaknya. Ntar bab warisan kayak laki-laki hidup nih. Ya, yang bab ini ya bengong aja. Lah hitung doang bengong. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha, kalau laki-laki udah nyerain perempuan, masa iddahnya sudah habis. Masa iddahnya sudah habis. Enggak disambung-sambung juga. Fala tahillu lahu, maka enggak halal. Enggak halal bagi si laki-laki. Fala tahillu, maka enggak halal si perempuan lahu bagi laki-laki. Min ba'du, setelah ditalak dan masa iddahnya sudah habis. Hatta, sehingga tangkiha, menikasi perempuan, zaujan dengan laki-laki, ghairahu, selain suami yang dulu. Tuh, kalau udah rapi, idahnya nggak dirujuk, nggak ditalak, nggak dilanjutin, maka nikah lagi dengan laki-laki lain, maka si suami yang lama, nggak diikat kembali, nggak diambil kembali, maka laki-laki itu sudah nggak halal lagi buat istrinya, kecuali istrinya udah nikah dengan laki-laki lain, kemudian berlaku perceraian lagi, kemudian habis masa iddahnya lagi. Jamaah, ya kalau 3 kali perceraian berarti 9 bulan dia mengatur iddahnya, ibarat begitu hitungannya. Ya, habis itu dia kepengen balik lagi, ya nggak boleh bang.
Sampai si perempuan nikah dulu sama laki-laki lain. Habis itu cerai lagi. Berapa lama tuh masa idahnya? 9 bulan. Jadi laki-laki nungguin bini lamanya berapa lama? 18 bulan. Emang enak. La ilaha illallah. Paham gak? Yang ada jaga lakinya udah kagak sabar dah. Dah nyoba yang baru aja lagi dah. Begitu katanya. Nah, ini saking apa nih? Saking Islam gak kepengen adanya perceraian. Oh gimana sekarang kalau mau ambil muhalil? Ya, Nabi larang, malah dilaknat kalau orang laki-laki mau jadi apa? Muhalil. Sekalipun bari muhalil juga 9 bulan bang. Ji, aneh udah telanjur cerai Ji sama bini aneh. Terus mau balik lagi Ji. Kayaknya gak cocok lah. Kecuali sama dia juga emang. Dia tahu rebeknya gua, rebeknya aneh, susahnya aneh. Terus mau ngapain? Tolong Ji, ente anak nikahin dulu sama bini aneh yang lama. Udah. Terus, ya habis itu lu cariin lagi. Terus, ya gua kawin lagi. Ini Rasulullah melaknat al-muhallil. Yang siap, oke. Aku mau. Dah, begitu katanya. Ya. Ini yang bilang siap mau ini hanya sebagai menjadi perantara biar nanti halal lagi. Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang ini kalau dia mau nerima jadi seorang muhallil. Nikah itu bukan urusan celup-celup. Paham gak? Nikah itu urusan tanasul. Menyambung mengembalikan populasi. Memperbanyak umat Nabi Muhammad agar Nabi nanti yubahi bikumul umam. Agar nanti Nabi bisa membanggakan diri di antara para nabi-nabi yang lain di yaumil qiyamah. Bahwa aku Nabi akhir zaman, tapi umatnya paling banyak. Bertakwa semua, baik semua. Itu namanya tujuan pernikahan. Bukan buat celup-celup doang. Seminggu nyobain, cerai. Sebulan nyobain, cerai. Itu bukan menikah, bukan. Itu nanti ada namanya muttakhidati akhdan. Menjadikan kaum perempuan sebagai gundik. Paham gak? Tahu gak gundik? Cuma buat celup doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Habis itu pamitan pulang. Udah, nggak tengokin lagi pengen telepon. Yang beb, ada apa? Kangen yang beb. Oke, besok ketemu. Assalamualaikum. Dah, rapi. Waalaikumsalam, pulang. Itu namanya mutakhizati akhdan. Kalau pernikahan itu Al-Quran berikan gambaran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Boleh paham jamaah nih? Boleh paham ya? Baik. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Kalau udah terlanjur nyerahin istri, datang penyesalan, Allah bilang enggak dosa. Kalau mereka berdua mau kembali lagi kumpul. In dhanna, jika masing-masing punya prasangka, punya dugaan, mereka mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Tuh urusannya tuh, urusan menegakkan batasan-batasan Allah. Ingat ya, kemarin sudah saya sampaikan, zon itu kan dugaan. Berapa persentasenya zon itu? Jamaah ingat ya? Berapa? Berapa? 51% hingga 99%. Tuh, itu namanya ukuran zon. Ya, itu ukuran zon. Di bawah 51 namanya apa? Syak. Di bawah itu 50. Di bawahnya lagi waham. Di bawahnya lagi raib. Nah, kalau ada suami istri yang udah terlanjur menceraikan istrinya, suami menceraikan istrinya, lalu mereka mau rujuk kembali, Allah bilang fala junah. Nah, rujuk itu bagaimana sih? Rujuk yang sempurna itu ada saksi. Ya, ada
saksi. Datang baik-baik. Nah, kalau di bahasa fikih, rujuk itu cukup dengan ngajak bini tidur lagi. Atau nidurin istri. Itu bisa nggak tergambar? Bisa. Kan tadi digambarin bahwasanya ketika bercerai, suami nggak boleh ngeluarin istri, istri nggak boleh keluar dari dari rumahnya. Maka si istri kalau rumahnya emang kamar nggak banyak, si istri di kamar, laki di ruang tengah tidur. Lama-lama sebulan, ya bininya, kamu nggak sholat? Ngapain nanya-nanya nggak sholat? Urusan aku. Enggak, aku mau nanya kapan sucinya. Begitu. Emang apa nanya-nanya? Iya kayaknya mami, aku dinin kalau di tengah dulu nih. Nggak ada yang selimutnya Terus mau ngapain? Ya mau rujuk Emang nyesel dinin nggak ada yang selimutin. Nah kan begitu ya. Ya udah. Itu di ranah fikih itu cukup begitu. Tapi sempurnanya ada saksi. Ketika menceraikan juga ada saksi. Ketika rujuk juga ada saksi bahwa saya udah kembali. Begitu. Baik. Kira-kira paham nih? Kenapa tujuannya? Ingin menegakkan batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah. Tadi semua tuh kata Allah dari mulai ayat berapa? 227 itu semua batasan-batasan yang Allah jelaskan liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Nah, sekarang kita buka surat At-Talaq nih. Sekarang kita buka surat At-Talaq ayat pertama nih. Insyaallah berarti satu berikutnya masih di seputar talak. Talak sesuai pandu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketentuan talak yang Allah tetapkan dan indah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai baginda nabi, idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihin. Lihat ini ayat pertama, panggilannya buat Nabi. Ya. Perhatikan ya. Ini panggilan buat siapa? Buat Nabi. Tapi Allah bilang, kalau kalian orang beriman menceraikan istri. Loh, tadi ya ayuhan Nabi, sekarang Allah pindahin. Pembicaraannya diarahkan pada orang-orang beriman. Kenapa jamaah sekalian? Ini ada perbedaan antara Nabi dengan kita orang beriman. Kalau orang beriman itu batas pernikahan dibatasi dengan bilangan, yaitu cuma 4. Paham gak jemaah? Jemaah, pada mau nggak 4? Pada mau nggak 4? Mau apa daya? Nggak siap, begitu ya. Kalau orang beriman di luar Nabi, ya siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau ajengan, mau maulana, mau apa semua. Istri dibatasi hanya 4. Hanya 4. Ini dibatasi dengan apa? Dengan bilangan, yaitu 4. Kalau Nabi tidak dibatasi dengan 4, tapi dibatasi dengan yang sudah Nabi nikahi, dengan yang sudah menjadi istri Nabi. Artinya, satu, kalau kita idza talaqtumun nisa, Nabi nggak boleh nyerahin istri. Beda nggak kira-kira? Kita boleh nggak nyerahin istri? Nabi nggak boleh. Kenapa? Karena istri-istrinya Nabi, jika Allah bolehin Nabi ceraikan istrinya, kecuali dengan catatan nanti ada di ayat Quran surat Al-Ahzab, ya, itu nggak bisa lagi menikah dengan Nabi. Menikah dengan orang lain. Kenapa? Karena istri-istrinya Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Paham gak nih? Makanya Nabi dibatasi dengan istri. Kalau orang beriman dibatasi dengan bilangan. Paham gak? Kalau dalam bahasa Arab, Nabi itu, kalau orang beriman itu mahsurun bil adad. Kalau Nabi mahsurun bil ma'dud. Ngerti nih? Kenapa? Karena kalau ada perempuan yang diceraikan oleh Nabi dari istri-istrinya, maka
itu perempuan seumur hidupnya gak lagi bisa menikah dengan siapapun. Kenapa? Karena orang-orang beriman buat istri Nabi pangkatnya adalah anak-anaknya mereka. Paham ya? Karena mereka ibu bagi orang beriman. Maka lihat ayat ini, awalnya arah bicaranya kepada Nabi, tapi penjelasannya tentang ketentuan talak buat orang-orang beriman. Paham aja mana? Kan seharusnya kalau ayat ya ayuhan nabi idza tolakta. Tapi ini ya ayuhan nabi idza tolaktum. Jadi Allah mau kasih tahu, ya ayuhan nabi ajarin buat umatmu yang beriman, idza tolaktum, jika apabila kalian menceraikan an-nisaa, istri-istri. Tolaktum kan fi'il madi ya. Ya, tolaktum kan fi'il madi. Kenapa Allah gunakan fi'il madi? Padahal kan ini belum. Ngerti gak? Padahal ini belum. Gimana maksudnya? Penggunaan kata seperti ini dalam Al-Quran menunjukkan kemantapan. Contoh, kita habis adzan mau sholat, ada apa namanya? Ada apa? Iqamah. Bagaimana bunyi iqamah itu? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh telah ditegakkan, telah berdiri. Ya, qamat as-shalah, salat. Salat sudah ditegakkan. Saya mau tanya, udah salat belum? Hah? Ketika kemana itu qad qamatis shalah, udah salat belum? Kok disebutnya qad qamat? Sungguh sudah berdiri salat, artinya sungguh sudah mantep waktunya salat. Gitu, paham ya? Kayak gini nih, idza talaqtum, apabila kalian, kalau bahasanya sudah menceraikan, artinya bukan sudah menceraikan, sudah mantep mau menceraikan istri. Silahkan, Allah nggak larang. Kalau udah pilihannya nggak ada lagi, kecuali cerai. Tapi ingat, fatalliquhunna, maka ceraikan istri-istri kalian, mereka perempuan itu, liiddatihinna, pada masa mereka siap menerima iddah. Paham ya? Siap menghadapi iddahnya. Di sini terjemahnya ada waktu haid. Maka ceraikanlah mereka pada masa iddah mereka, yaitu waktu haid. Oh, ini masalah nih. Ada nggak situ terjemahnya? Hah? Ini di sini waktu haid di sini. Itu apa terjemahnya? Lah, bagaimana ini terjemahan ini? Paham aja, Pak. Ya, kalau saya, Anda terserah. Kalau saya ikut pendapat ulama yang artinya musta'iddah liiddah itu fituhrin lam yujami'ha fi, di masa suci yang belum dijima. Karena kalau di masa haid diceraikan, kasihan perempuan, lama menunggu waktu iddahnya. Ya. Wa ahsul iddah, hitung dengan benar masa iddahnya. Hitung dengan benar, jangan sembarangan. Tadi tuh, ini laki-laki tadi bengong aja nih. Hitung tadi bengong. Kenapa bengong, Pak? Bingung apa bagaimana? Hah? Tadi pas lagi itu Allah kok suruh nih, wa ahsul iddah, hitung dengan benar masa iddahnya. Kok Bapak tadi waktu diajak hitung kayaknya bengang-bengong aja. Bingung. Kenapa bingung? Jawaban cuma satu, karena bapak-bapak nggak mau nyerahin bini. Begitu aja udah bilangnya. Ya, gitu aja dah. Saya nggak mau ngitung, puyeng. Kenapa? Saya nggak mau nyerahin bini. Begitu aja udah. Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian kalau nyerahin bini ngeluarin istri-istri dari rumah-rumah mereka, nggak boleh. Di sini ulama sedikit supaya penutup jamaah sekalian, ya, sebagai penutup sebagian ulama ahli tafsir memahami kalau seorang suami menikah dengan perempuan, mulailah karir dia kerja ngontrak gitu ya, habis ngontrak tahu-tahu apa? Tahu-tahu punya kemampuan untuk beli rumah, paham nggak? Di sini sebagian ulama memahami kalau suami beli rumah,
maka rumah itu otomatis punya istri. Paham jemaah nih? Ngerti gak? Enak gak begitu? Enak gak begitu? Semisal terjadi perceraian, ini sebagai ulama tuh, saya setuju dengan ini. Karena apa? Istri ini kan subhanallah jemaah sekalian, orang yang paling berjasa dalam kehidupan suami. Jadi saya setuju nih. Ya, kalau sebagian ulama lagi enggak, harus ada akadnya jelas. Ini rumah berdua, apa rumah suami, apa rumah istri. Kalau saya enggak, saya lebih memahami ayat-ayat ini. Jangan keluarkan mereka dari, kan Allah bisa bilang, la tukhrijuhunna min buyutikum. Bisa enggak begitu? Jangan keluarkan istri dari rumahmu. Kum, bukan pakai hunna. Tapi di sini Allah gunakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan istri dari rumah mereka, Nah, di sini sebagai ulama memahami ayat ini, setiap suami yang sudah mampu membeli rumah, sekalipun gak ada akad itu rumah untuk istri dan nama istri, maka itu rumahnya milik istri. Ketika terjadi perceraian, laki-laki yang keluar dari rumah, paham gak jemaah? Itu rumah bini kita. Ibu-ibu setuju gak? Bu? Setuju gak? Paham gak? Apalagi misal rumah itu rumah dari orang tua istri. Apalagi misal rumah itu yang bangun pakai uang istri. Apalagi misal tanah itu yang beli istri tapi yang bangun suami. Paham gak? Itu semua rumah istri. Kenapa Allah tekankan ini? Yang nanti kembali semua pada hududullah, itu batasan Allah. Karena Allah sangat memuliakan kaum wanita. Paham jemaah? Islam itu sangat menghormati kaum wanita. Biar pada tahu nih, orang perempuan masih mau nyari yang lain aja ajarannya. Islam itu sangat memuliakan kaum wanita. Sampai urusan begini aja Allah atur sedemikian rupa agar hak kaum wanita tidak terzolimi. Boleh paham jemaah sekalian? Ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian kaum laki-laki berani-berani ngeluarin istri-istri yang sekalipun sudah dicerai dari rumah-rumah mereka. Tuh. Makanya kadang-kadang pikir-pikir, Jo Ibrahim, kita orang Padang betul juga kadang-kadang. Orang Padang kan begitu, Abu Japu ya kan ya. Kalau udah cerai, laki pulang sono. Di rumah-rumah gua ini begitu. Bawa koper sama sempak aja dah begitu. Subhanallah. Kadang-kadang begitu kalau dipikir-pikir, ada hikmahnya. Jadi gak heran tuh kalau ada itu adat. Karena Sumatera Barat ini jamaah dulu, sekarang sih subhanallah. Di mana dulu udah menurun dah. Mudah-mudahan Allah kembalikan lagi kejayaannya. Yang namanya di negeri orang Minang ini, urusan agama itu di atas negara. Paham gak? Syariat itu apa? Adat bersanding syarat. Adat itu di atas syarat itu di atas adat. Sekarang memang sudah gara-gara orang Padang banyak hijrah ke ibu kota, kerja di mana-mana, ya. Jadi tinggal orang perempuan di sana, akhirnya banyak yang nggak ngaji, banyak yang nggak nuntut ilmu. Walaupun alhamdulillah masih ada. Dan mudah-mudahan kalau Anda ke Padang, ada pakaian adat Padang tuh. Kalau nikah, ininya berlapis nih kayak begini nih, topinya tuh berlapis gini nih, berlapis-lapis. Itu dulu dipakai buat ulama. Semakin alim, semakin lapisannya makin tinggi. Tuh. Kalau kurang, agak kurangan, cuma 2 baris, 3 baris. Tuh. Dulu Padang begitu tuh kadang. Sekarang udah jadi pakaian kawin doang. Dulu mah buat menandakan level atau kualitas ilmu pengetahuan. Ya mudah-mudahan Rabbana yuslih, Allah kembalikan lagi kebaikan di negeri kita dan di adat-adat istiadat kita. Semoga semua bisa bersanding kepada syariat. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya dari Quran surat At-Talaq kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Kira-kira bisa paham jemaah sekalian? Sudah menikmati belum indahnya Al-Quran? Alhamdulillah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Di buku ada di buku. Tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi
ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihir rahman yaqbalu taubati wa ahlin wa ashabin kiram a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. Ini jamaah sekalian, syair ini ya, ini sebisanya dibaca nih. Doa Allahumma arhamna sama syair ini dibaca setiap habis baca Al-Qur'an. Karena maknanya begitu agung. Saya terjemahin dikit. Kalamun qadimun. Al-Qur'an merupakan kalamnya Allah yang bersifat qadim, yang lampau, yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhiratnya. La yumallu sama'uhu, gak akan ada telinga bosan mendengarkannya. Tanazzaha, ini Al-Quran kalamun qadim ini membersihkan an qauli, dari ucapan kita yang jelek dibersihin sama Al-Quran. Wa fi'li, juga perbuatan kita yang jelek dibersihin sama Al-Quran. Wa niyati, niat yang jelek dibersihin sama Al-Quran. Tuh. Bihi, dengan Al-Quran. Ashtafi, aku bermohon kesembuhan. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi media tawasul untuk kesembuhan penyakit. Tuh. Min kulli da'in, dari segala macam jenis penyakit. Wa nuruhu, cahayanya Al-Quran itu adalah dalilun, petunjuk jalan, guidance liqalbi, bagi hatiku, inda jahli, ketika aku gak ngerti, wa hayrati, dan ketika bingung. Tuh, itu apa tuh? Nurnya Al-Quran. Maka kita berdoa, faya rabbi, duhai Tuhanku, matti'ni, bahagiakan aku, senangi diriku, bisirri hurufihi, dengan rahasia setiap hurufnya Al-Quran, wa nawwir, dan sinari, bihi, dengan Al-Quran, sam'i, pendengaranku, wa qalbi, dan hatiku, wa muqlati, dan ucapanku. Coba itu, cakep gak mananya? Pak Nur Alim, tambah alim dah pokoknya, tambah nur, tambah alim. Tuh, coba tuh. Wahabli, wahab, dan anugerahkan, li, untukku, bihi, dengan kemuliaan Quran. Apa anugerahnya? Fathan, bukain segala pintu kebaikan, bukain segala pintu ilmu, kebaikan, anugerah, bermacam-macam pintu dibukain. Wa ilman, berikan anugerah aku keyakinan kepada Allah dan Al-Quran. Wa hikmatan, dan berikan untuk aku sistem kendali jiwa. Jadi arti hikmah itu apa? Sistem kendali jiwa. Wa anis, dan hiburlah aku Tuhan, bihi, dengan Al-Quran, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Di mana? Fil qabri, di tempat yang bernama kubur. Wahsyati, kesepianku. Di kubur sepi gak jamaah? Sepi gak? Dewekan, sendirian. Minta sama Allah dihibur, ditemani oleh Al-Quran. Tapi siapa yang bisa begini? Yang tiap hari di dunia berteman sama Quran. Tuh. Wasalli wasallim, berikan salawat dan salam. Kulla yaumin, setiap hari. Walailatin, dan setiap malam.
alaman bihir rahman, kepada nabi yang dengannya Allah yang maha rahman, yaqbalu taubati, nerima taubat saya, wa alin, keluarganya nabi, wa ashabin, sahabat-sahabat nabi, kiramin, yang mulia-mulia, a'immatin, para pemimpin juga, bihim, para pemimpin maksudnya dari kalangan keluarga dan sahabat nabi, bihim, yang dengan mereka, yaghfiru, kasih ampunan, Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun, dzambi, dosa-dosaku, wazallati, dan yang terpleset dari kehidupanku. Zallah artinya apa? Dosa yang sebab terpleset. Begitu, ya, terpleset. Enak kira-kira artinya? Paham gak artinya kira-kira? Dibaca sedep gak kira-kira? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ini kalau kita baca dengan resep, nangis Pak, gemeter kita punya hati. Tuh, paham gak jemaah? Nah, jadi besok nih tiap Sabtu dibawa, kita baca nih baca Quran. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Allahumma waj'alna wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina masyayikhina talamidina wal muslimin min ahlil Quran zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Quran, amitna bil Quran. Allahumma anis wahsyata kuburina bil Quran, wahsyurna ma'al Quran, adkhilna jannah bil Quran, najjina minan niran bil Quran, askina alal jinana bil Quran, ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Quran. Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an wa istijabatan li da'awatina wa hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Sabtu lalu ada yang salah saya pemberitahuannya. Rupanya setelah lihat di kalender lagi, Maulid itu bukan bulan November, bukan. Maulid itu akhir Oktober, bukan akhir November. Jadi jangan lupa segera nyelengin untuk wakaf Al-Quran ya. Segera nyelengin untuk wakaf Al-Quran untuk acara Maulid Nabi kita Muhammad di Majlis Bubur Subuh yang insya Allah